Hello students, today we are going to see electric field and electric potential energy. So let's first see the Coulomb's law in vector form. So in the last class we have discussed Coulomb's law. Coulomb's law gives the force between the two charges, two charge particles, and it is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. And now we have to see since force is a vector, we have to see we have to take care of its direction also. So here we are going to see Coulomb's law in the vector form. Consider two charges q1 and q2. These two charges are positive charges and which are placed at points 1 and 2, and it is separated by a distance r. So here we have indicated the position vector or the distance between these two charges as r12. That is the r12 is the unit vector along the direction, that is from 1 to 2, and r21 is the position vector along the direction from 2 to 1. That is in this way, that is r21 is to the left and r12 is to the right. So according to Coulomb's law, we have to find the force on charge q1 due to the charge q2. So we know that these two charges are like charges. These two charges are positive charges and hence they are like charges. So this will repel. So here the direction of force will be away from that force on q1 due to the charge q2. The q2 ഇവിടെ q1 റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. So it will be towards, the force will be റിപ്പൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, q1 അടുത്തേക്കല്ല, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണിത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക. So it will be towards left. Okay, so F12, the force on 1 charge q1 due to the charge q2 is F12. We are writing it in this way. F12 is equal to k is 1 by 4 pi epsilon 0 k q1 q2 divided by r square, and its direction will be നമ്മൾ പറഞ്ഞു it will repel, so it will be towards left. അപ്പോൾ towards left ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? r21. So F12 is k q1 q2 divided by r square r21. Similarly, you can find the force on q2 due to the charge q1. Here also the charge q2 will be repelled by the charge q1. So the force exerted on q2 by charge q1 will be in this way, that is it is repelling, so it will be towards right. ഇത് ഈ q1 ഇതിലേക്ക് q2 മേലെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക. So it will be towards right, and so its direction will be along the unit vector r12. So you can say you can write as F21 is equal to k q1 q2 divided by r square into the unit vector r12. So when you compare these two equations, you can see that these two forces are equal, but the direction is opposite. So you can write as F12 is equal to minus of F21. These two forces, that is the force exerted by the charge q2 on q1 will be equal and opposite to the charge equal and opposite to the force acting on q2 by charge q1. Okay, so this is the Coulomb law in vector form, and this you can hear from this equation you can say that this obey the Newton's second law. The Coulomb's law obeys the Newton's law, not second law, third law. That is the third law. So you can say that the Coulomb's law obeys Newton's laws. Okay, so next we will see the electric field. So before going to the electric field, we should know what a field means.
So field means we are very familiar with the gravitational field. So gravitational field, we are experiencing the gravitational field at each and every moment. How you are experiencing it? When you jump up, you can you come back to the surface of Earth. That is, Earth is pulling you down. So you can say that you are in the gravitational field of Earth. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാടിയാൽ പറന്ന് സ്പേസിലോട്ട് പോയി പോകാത്തത്. എർത്ത് നമ്മളെ പുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എർത്ത് പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ എനി ഫീൽഡ് a particle will experience a force. So electric field can be defined as a region or space around a charged body. In this case, in gravitational field, it is the mass of the particle plays the role. They are not the charge, the mass ഉള്ള ഏതൊരു സാധനത്തിനെ എർത്ത് പുള്ള് ചെയ്യും, അതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് Gmm ഡിവൈഡ് ബൈ r square, m1 m2 ഡിവൈഡ് ബൈ r square. അവിടെ മാസിന് പകരം അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ചാർജാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയൻ, ദർ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഫീൽഡിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so electric field is defined as the region or space around a charged body where its influence is experienced by another charged body. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേറൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബോഡീനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തും നിങ്ങളുമാണ് രണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു മാസീവ് ബോഡിയാണ്. സോ എർത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഫോഴ്സ് അല്ലേ, അതായത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യു. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ദർ. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് ബോഡിയുടെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേറൊരു ചാർജ് ബോഡി, ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജ്, ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ വിളിക്കാം. ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മളെ ചാർജ് ബോഡിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ ചാർജ് ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എർത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എർത്തിനെ എടുക്കുന്നത്. എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്, ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എർത്തിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there should be the presence of a massive body, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, there will be a field. Okay, so in the same way electric field exists around a charge whether or not another charge is present. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എടുത്തൊരു ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അത് അങ്ങനൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടോയെന്ന്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ്. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫീൽഡ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നാലും എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so here you can say that the force experienced by the test charge Q0 is equal to F is equal to Q0 into E, and from this relation you can say electric field, intensity of electric field E is equal to F by Q0.
a test charge experiences a force F that depends on the electric field strength E and the size of the charge Q. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q0 ഇൻറ്റു E ആണ്. സോ ദ ഫോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് F and that force depends on the electric field strength E and the size of the test charge Q0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ electric field is a region or space around a charged body where its influence is experienced by another charged body. Okay, and you can also define electric field as the force experienced by a unit test charge, the force experienced by a unit test charge. അല്ലേ? സോ ഇവിടെ Q0 is equal to 1 coulomb ആണെങ്കിൽ electric field is equal to F now. So you can define electric field as the force experienced by the unit test charge. Okay, right? So you can പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ the test charge Q0 has to be very small because നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ ചാർജും എന്തുണ്ടാക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് മോഡിഫൈ ദ ഒറിജിനൽ ഫീൽഡ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ് Q എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0നെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ Q0 ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് മോഡിഫൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഴ്സ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ Q0 ഹാസ് ടു ബി വെരി വെരി സ്മോൾ. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് Q0 ടെൻസ് ടു 0 F by Q0. ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇത്. ഫീൽഡ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളും because you know that E is equal to F by Q. Force is unit is Newton and charge in the unit coulomb ആണ്. So it will have a unit of Newton per coulomb. Okay, now we will see the electric field due to a point charge. ഒരു point charge ഉണ്ടാക്കുന്ന electric field എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so here you have a point charge Q placed at the point A. At point A you are placing a charge Q. This Q is a point charge. Points എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചാർജിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, ഒരു സിംഗിൾ ചാർജാണ്. Now you have to find the electric field at the point P. ഈ P എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ ചാർജ് Qന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് P ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, anywhere around the charge Q. ഇപ്പോൾ P എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് R ഫ്രം A or the charge Q. Qന്ന് R ഡിസ്റ്റൻസിലൊരു പോയിന്റ് P എടുത്തു. ഈ പോയിന്റ് Pയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളെടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q ഉണ്ട്. ആ Qന് ചുറ്റും നമുക്കറിയാം ഇത് Q വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദ ചാർജ്. അപ്പോൾ ആ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്പേസിൽ യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ പോയിന്റ് P ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് P ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് R ഫ്രം Q. അപ്പോൾ നമുക്ക് Pയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു കീപ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0 അറ്റ് P. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0 കൊണ്ടുവരികയാണ് Pയിൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ Q0ന് എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കും. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫീൽഡ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് Q is here the charge Q creates a field E at P and this field exerts a force F on the test charge Q0. So that force is equal to Q0 into E. Okay, test charge ആണ് Q0 and E is the electric field produced by the charge Q. So ഇവിടെ Q0 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് Q0 into E. Q0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് E is the ഫീൽഡ്. ഏത് ഫീൽഡിലാണോ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിനെ കൊണ്ട് ഈ Q0 മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് F is equal to Q0 into E എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം കുളംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം കുളംസ് ലോ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാനറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 ക്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ്, സെക്കൻഡ് ചാർജ് Q0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ Q0ൻ്റെ മേലുള്ള ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ Q0 ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് AP ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ, ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു F/Q0 എന്നാണെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ പറഞ്ഞു. സോ എഫിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാം, ഡിവൈഡ് ബൈ Q0 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q/1/4πε0 r² and the direction will be along AP. So it will be ഈ A എന്ന് Pയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് 1/4πε0 Q/r². Okay, so this is the expression for electric field due to a point charge. Next we will see the electric field due to collection of charges. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്ത് യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ്, എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാർജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ എല്ലാ ചാർജസും ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും, ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഈ പോയിന്റിൽ. ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്ന്. അതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് Q0 നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഇതിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ചാർജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ Q1ൻ്റെ ഫീൽഡിന് ഈ Q2ൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആ കാര്യം. സോ ഫ്രം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ചാർജസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം, ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് Q1ഉം Q0 തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണമെങ്കിൽ, അല്ലേ? Q0 ഈ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള കാണണമെങ്കിൽ Q1 ഈ Q0ന് മേലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം, Q2 ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണണം, Q3 ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണണം. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പകരം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാണണം, അല്ലേ? ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ Q0 വിൽ ഗിവ് യു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ Q1 ഇവിടെ Q0 എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാണണം, Q2 ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, Q3 ഉണ്ടാക്കണം. സോ അത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അവർ പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ചാർജസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ ചാർജസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഫോഴ്സും ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ Q1 Q0 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഒരു വിധത്തിലും Q2 ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഈച്ച് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സം ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ Q0 ബൈ ദീസ് ചാർജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് by the charge Q0 is equal to F1 plus F2 plus F3 plus etc. Fn. ഇപ്പോൾ n നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, n ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാർജ്, സെക്കൻഡ് ചാർജ്, തേർഡ് ചാർജ്, അങ്ങനെ ഈ Q0ൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ Q0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചാർജും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്റ്റർ സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 1/4πε0 ഫസ്റ്റ് ചാർജ് Q1 ഓൺ Q0, അല്ലേ? R1 എഴുതാം. R1 ഇസ് ദ വെക്റ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് R1 ക്യാപ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചാർജ് Q2 Q0 ഡിവൈഡ് ബൈ 4πε0 R2², അങ്ങനെ Fn വരെ എഴുതാം.
ഈ R1 R2 R3 ഒക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം Q1 Q2 എക്സെട്ര ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Q1, ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ടുവേർഡ്സ് Q0 ആയിരിക്കും. ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ R1 R2 R3 അങ്ങനെ R4 അങ്ങനെ വരും. സോ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് Q0 എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ്. So you can take Q0 outside. It is equal to 1/4π0 Q1 R1 cap R1 square, Q2 R2 cap etc. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എഴുതണം. എന്താണ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്, Qn ഡിവൈഡ് ബൈ 4π0 Rn സ്ക്വയർ Rn cap. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് അല്ല, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q0 E1 പ്ലസ് E2 പ്ലസ് എക്സെട്ര En വരും. ലാസ്റ്റ് En എന്നുള്ള ടേം വരും. അപ്പോൾ ഈ E1 E2 E3 എക്സെട്ര En നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E എന്ന് എഴുതാം. സോ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q0 ഇൻറ്റു E എന്ന് എഴുതാം. ഈ E എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതിനൊരു സമ്മേഷനായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1/4π0 I1 to n. ഇത് കണ്ടോ, n ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട്, അതാണ് 1 to n. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം, ഇവിടെ വിട്ടുപോയതാണ്, ലാസ്റ്റ് ടേം nth ടേം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ I ranging from 1 to n Qi Ri square Ri cap Ri square. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും, R1 Q1 R1 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 സ്ക്വയർ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഐയുടെ വാല്യൂ 1 to n 1 to n കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ ടേം കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4π0 summation 1 to n Qi Ri square. So thus the superposition principle can be stated as follows. The resultant force acting on any charge due to a system of charges is the vector sum of the individual forces acting on it. So superposition principle പ്രകാരം നമ്മളിപ്പം ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറ്റി. And that electric field is equal to 1/4π0 summation I ranging from 1 to n Qi Ri square Ri cap divided by Ri square. And the superposition principle says that the resultant force acting on any charge due to a system of charges is the vector sum of the individual forces acting on it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ system of charges എന്ന ഇതാണ്, the total force acting on the charge by the system of charges is the vector sum of individual forces. അപ്പോൾ individual forces എടുക്കുക, അതിൻ്റെ vector sum എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can find out the total charge experienced by this test charge. Okay, so this is the electric field due to the system of charges. Now we will see the field lines, electric field lines. The electric field lines എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഇമാജിനറി ലൈൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വുഡ് മൂവ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കർവാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കർവ്. സോ യു ക്യാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഒരുപാട് ഇൻഫറൻസ് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന് പറയാം. നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞതാണ്, ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മോർ. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മോർ ആണെന്നാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബിഗിൻ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. പിന്നെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ലീവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻ്ററിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചാർജ്. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 Q/r². ഇപ്പോൾ Q അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ലീവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻ്ററിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചാർജ്. ചാർജിൻ്റെ കൂടുതൽ വലിയ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വിൽ ബി മോർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ദ ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ടു ദി ഫീൽഡ് ലൈൻ ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിന് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ മതി. ടാൻജൻറ്റ് ഡ്രോൺ ടു ദി ഫീൽഡ് ലൈൻ ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിലും അതിനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അതേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ലൈന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വേറൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ എന്നെ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിന് 2 ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദർ 2 alternate paths to travel. അതായത് 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്. So that is not possible, and so you can say that electric field lines do not intersect. Intersect ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫിസിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. intersect ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this point of intersection it will have 2 directions for electric field. So that is not possible. So you can say that electric field lines do not intersect. ഇനി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ബി പാരലൽ. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഓൾവേസ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ നോർമൽ ടു സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയും. The field lines contract longitudinally on account of attraction between unlike charges. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിവിടെ നോക്കാം. അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു ദി അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്. പിന്നെ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ പ്രഷർ വെൻ ദ ചാർജസ് ആർ ലൈക്ക് ചാർജസ്. കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷറുള്ള പോലെ ഇതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എക്സേർട്ട് എ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ. ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹെൻസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ദിസ് ഓൾസോ വി വിൽ സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ആൻ ഇൻസുലേറ്ററിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ പ്യുവർലി ജിയോമെട്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു വിഷ്വലൈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ റീജിയൻ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആക്ച്വലായിട്ടൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന കാര്യം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ബൈ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ
force exerted by that field. Okay, so next we will see electric potential energy. In order to find the potential energy, you have to consider a system of two charges. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. You have two charges Q1 and Q2 separated by a or you can say that these two charges are placed at point A and B respectively. അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദി ചാർജ് Q1 is fixed. Q1 എന്നുള്ള ചാർജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. And charge Q2 is taken from point B to a point C along the line ABC. So Q1 എന്നുള്ള ചാർജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. Q1 എന്നുള്ള ചാർജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് Q2 എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർജാണ്. ഈ ചാർജ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇവിടുന്ന് Q2 നിന്ന് B എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിയിലുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. along the line ABC. ABCയുടെ ലൈൻ, ഈ ലൈനിലൂടെയാണ്, ഈ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് AB ഈസ് R1. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി Q1 ആൻഡ് Q2 എന്നുള്ള Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനീഷ്യലി Q2 വാസ് അറ്റ് B. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ എന്താണ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Q1 ഉം Q2 തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു Q2 ഇസ് മൂവിങ് ആൻഡ് Q2 ഇസ് മൂവ് ഫ്രം B to C. B to C എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് AC ഈസ് R2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് Q2 ഇസ് മൂവിങ് ഫ്രം B to C. അപ്പം Q2ൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Q1 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആണ്. ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം Q1 ഇസ് R2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ എത്ര വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണുക എങ്ങനെയാണ്? എനർജി ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ, അല്ലേ? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഷോഡ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കാണും, ആ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വർക്ക് ഡൺ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സും ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് എ ചാർജ്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ B എന്നുള്ള Q എന്നുള്ള ചാർജ് Q1 ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് Q2 ഇസ് മൂവിങ്. അപ്പോൾ Q2നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചാർജ് Q2 വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് R1 ഫ്രം Q1 ഈസ് മൂവ്ഡ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് dr. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. R1 നിന്ന് R1 പ്ലസ് dr, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് R എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു ആദ്യം. ആ R എന്ന് R പ്ലസ് dr ചേഞ്ചസ് ഫ്രം R ടു R പ്ലസ് dr. നമ്മളിപ്പോൾ R1നെ R എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം R ടു R പ്ലസ് dr എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കാണാം. ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് Q2 ഇസ് Q2-നുണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഇവിടെയാണ് ബിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ Q1 on Q2 is given by 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square, and it will be in the direction AB towards right ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അതായത് Q2-ന് മേലെ Q1 എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഈ Q1 ഈ Q2 എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഫോഴ്സ്, ഈ ചാർജ് Q2 ഇസ് മൂവ്ഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് dr മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് dr, ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് dr ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കാണുക? ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് dr, അല്ലേ? സോ ദ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ Q2 ഇസ് 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square into the distance is dr. Okay,
സോ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി ആർ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കറിയാം ദ ചാർജ് ഹാസ് ടു മൂവ് ഫ്രം ബി ടു സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി ടു സി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? യു ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഡി ആർ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് പാത്ത്. സോ യു ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം R1 ടു R2. R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റാണ്, അതായത് എ ബി ആണ് R1 ആൻഡ് എ സി ഈസ് R2. സോ R1 ടു R2, ഇത് ആദ്യം R1 എത്തുന്നു, പിന്നെ ഇത് R2 എത്തുന്നു അല്ലേ. സോ R1 ടു R2 ഈ വർക്കിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? 1/4πε0 Q1 Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ R² dr ഇൻറ്റഗ്രൽ R1 ടു R2. സോ 1/r ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. Q1 Q2 ഡിവൈഡ് ബൈ 4πε0 1/r² ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1/r ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഓഫ് 1/r2 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 1/r1. സോ ദറ്റ് ഈസ് 1/r1 മൈനസ് 1/r2 എന്ന് വരും അല്ലേ. മൈനസ് 1/r1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/r1 മൈനസ് 1/r2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം യു ഓഫ് R2, ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് എഴുതുക. നോ വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് Q1. Q1ൻ്റെ മേലെ ഒരു വർക്കും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ Q1ൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും എക്സേർട്ട് ആവുന്നില്ല. നോ ഫോഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ Q1. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ Q2 എന്നുള്ള ചാർജ് ഈ R2ലെത്തി ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് R1. അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇതാണ് U of R2 മൈനസ് U of R1, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് W. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി is stored as the work done will be is equal to change in potential energy, and the work is done on the system, on the charge. So you can write it as minus. Okay, and this will be equal to Q1 Q2 divided by 4πε0 into അല്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എഴുതാണ്. ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആക്കി ഇതിനെ തിരിച്ച് എഴുതാണ്. 1/r2 മൈനസ് 1/r1 എഴുതും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് W. ഓക്കെ, മൈനസ് W എന്നായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് W ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ചൂസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു ചാർജസ് സിസ്റ്റം ടു ബി 0 വെൻ ദേ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ U ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ്, U ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഈ C എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എവിടെയോ ആണ്, ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 0 ആകുമ്പം U ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് 0, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ R2 അല്ല, സോറി, ഇവിടെ R1 ഈസ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. R1 ഈസ് 0. R1 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് R1 0 അല്ല, R1 ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് U ഓഫ് R1 ഈസ് 0. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എവിടെയോ ആണ് നമ്മൾ ചാർജ്, ആദ്യത്തെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ Q2 വാസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ, അതാണ് എന്ന് Q2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ R1. അപ്പോൾ Q2 ഈ ചാർജ് വാസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചാർജ് Q2 വാസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് 0. So R1 is at infinity. So U of R1 it's equal to U of infinity equal to 0 എന്ന് എടുക്കുക. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? U of R is equal to R2നെ നമ്മൾ R എന്ന് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പോയിന്റ് C which is at a distance R from A. അപ്പോൾ R എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ്, R എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് A എന്ന് ഈ പോയിന്റ് C, ആൻഡ് B is a point which is at infinity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ U of R is equal to എന്ത് വരും? U of R എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ R2 is R now. R2 ആണ് R മൈനസ് U of R1 എന്നുള്ളത് U of infinity. That is equal to Q1 Q2 divided by 4πε0. R2ന് പകരം R എന്ന് എഴുതാം, R1ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/∞ 0 ആവും.
So u of r is equal to എന്ത് വരും? u of r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r naught. So this is the expression for potential energy. And so u of r is equal to q1 q2 divided by 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r. So this is the expression for potential energy for a separation of r. If you have two charges which is separated by a distance r, the potential energy of that system is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r. Okay, this is an important result, so you have to remember this. Okay, so you now in the next class, next video, we will see the work done to bring a positive charge, potential energy of a system of charges, etc. Okay, thank you.